સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધીની જ ઉપસ્થિતિમાં થયું સરદાર પટેલનું અપમાન. આરોપ લગાવ્યો છે ભારતીય જનતા પાર્ટી. ભાજપનો દાવો છે કે 16 ઓક્ટોબરે મળેલી કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠકમાં પાર્ટી નેતા તારીક હમીદ કારાએ કહ્યું હતું કે સરદાર પટેલ ચીનના સાથે મળીને કાશ્મીરને હિન્દુસ્તાનથી અલગ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા. जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में इंटीग्रेट किया, जबकि सरदार पटेल वह व्यक्ति है जिनकी भरसक कोशिश रही कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखा जाए. आपको जान के आश्चर्य होगा, आज अखबारों ने छापा है कि तारिक हमीद कारा ने यह भी कहा कि इस पूरे प्रयोजन में सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे और जिन्ना के साथ मिल करके कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखने की चेष्टा पटेल कर रहे थे. वहीं केवल और केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण ही आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है. ભાજપે એવો પણ સવાલ ઉઠાવ્યો કે જ્યારે બેઠકમાં સરદાર પટેલને બદનામ કરાઈ રહ્યા હતા ત્યારે શા માટે સોનિયા કે રાહુલ ગાંધીએ વાંધો ના ઉઠાવ્યો. जब इस प्रकार से सरदार पटेल जो हिंदुस्तान को अखंड रखने में जिनका एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो हिंदुस्तान के लोकप्रिय नेता हैं, हम सबके आदर्श हैं, जब उनको एक विलियन के रूप में सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में प्रस्तुत किया जा रहा था, तो क्या आदरणीय सोनिया गांधी जो अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी की, उस मीटिंग में वो मौजूद थी, राहुल गांधी उस मीटिंग में मौजूद थे, क्या ये प्रश्न उनके तरफ से उठा कि इस प्रकार से कारा साहब को नहीं कहना चाहिए पटेल जी के? ભાજપના આરોપ બાદ વિવાદ વધતા ખુદ તારીક હામિદ કારાએ સામે આવ્યા અને પોતાના પર લાગેલા સરદારના અપમાનના આરોપને ખોટા ગણાવ્યા. तो ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ पे हमने सरदार पटेल जी, वो तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं. उस वक्त जो नेगोशिएशंस हो रही थी कि कौन सी साइड कहाँ पे, जिस वक्त वो प्लान आया, टू नेशन थ्योरी का प्लान जिस वक्त आया, तो उस चीज़ के डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में पटेल साहब की जो बात हुई, तो वहाँ पे हमने ये बात की. ત્યારે કાશ્મીરની સમસ્યા હતી, ત્યારે કેબિનેટની અંદર જવાહરલાલ નહેરુ વડાપ્રધાન હતા, સરદાર સાહેબ છે એ નાયબ વડાપ્રધાન અને ગૃહમંત્રી હતા, અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પૂર્વજ અને જનસંઘના સ્થાપક શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી એ કેબિનેટ મિનિસ્ટર હતા. તમામ નિર્ણયો કેબિનેટમાં થયા, સર્વાનુમતે થયા. 370મી કલમ છે એ બંધારણ સભાની અંદર મંજૂર થઈ, એ સર્વાનુમતે થઈ, અને એ મંજૂરીની અંદર સરદાર સાહેબે મોર મારી એટલું જ નહીં, શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીની પણ મોર હતી. हम लोगों को बहुत दुखी. अब जो कुछ भी हम लोगों से संभव है उसके परिवार के लिए तो हम लोग करेंगे. चुन चुनकर आतंकवादियों का खात्मा करेंगे. आज वो प्लान करना शुरू कर दिए, तो कहां गया आपका बयानबाजी? इन्होंने कश्मीर को लेकर एक भ्रम का वातावरण बनाया. જમ્મુ કાશ્મીરમાં નિર્દોષ મજૂરોની હત્યા પર સમગ્ર દેશમાં આક્રોશ છે. ઓક્ટોબર મહિનામાં આતંકીઓ 11 નાગરિકોની હત્યા નિપજાવી, જેમાં 5 મજૂરો સામેલ છે. રવિવારે પણ કુલગામના અરરિયા વિસ્તારમાં રહેતા 3 મજૂરને આતંકીઓએ નિશાન બનાવ્યા. આતંકીઓના ફાયરિંગમાં 2 મજૂરના મોત થયા, જ્યારે 1 મજૂર ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયો. મજૂરોની હત્યાને લઈને રાજકીય સંગ્રામ પણ શરૂ થયો છે. ये सवाल बिहार के मुख्यमंत्री से भी है कि आपकी चुप्पी क्या कहती है? इतने दबाव में है कि आप संदेश नहीं दे सकते हैं केंद्र की सरकार को, और केंद्र की सरकार क्या कर रही है? क्या वो अलाउ कर रही है कि इस प्रकार की चीजें चलती रहे? तेजस्वी यादव जी ज़्यादा सक्रिय होना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन उनसे है कि वो कश्मीर चलें कल, मैं उनके साथ चलूँगा और हम लोग जो हैं आतंकवादियों से मुकाबला करें. प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से अनुरोध करते हैं कि कड़ी कार्रवाई कीजिए ताकि आतंकवादी वंस फॉर ऑल के लिए ख़त्म हो जाए. अगर इसमें कहीं कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो बिहार में हम लोग तैयार हैं. સવાલ કેન્દ્ર સરકાર પર પણ ઉઠી રહ્યા છે. વિપક્ષ પૂછી રહ્યું છે કે કલમ 370 હટ્યા બાદ જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંક ખતમ થવાના દાવાનું શું થયું. તો બીજી તરફ ભાજપ વિપક્ષ પર ભ્રમની રાજનીતિનો આરોપ લગાવી રહ્યું છે. कश्मीर को लेकर बड़ी बड़ी बयान देने वाले हमारे
गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हम अभी उनसे पूछना चाहते हैं आप क्यों चुप्पी साधे हैं। हमारे ये बड़ी चिंता की विषय है। देखिए, जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, गंभीर है। सरकार को कितनी चिंता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन देश को चिंता है। तो ये कब रुकेगा? सिर्फ पाकिस्तान को धमकी देकर नहीं रुकेगा। जब उनको एक विलियन के रूप में सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में प्रस्तुत किया जा रहा था, तो क्या आदरणीय सोनिया गांधी जो अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की, उस मीटिंग में वो मौजूद थी? राहुल गांधी उस मीटिंग में मौजूद थे? क्या यह प्रश्न उनके तरफ से उठा कि इस प्रकार से कारा साहब को नहीं कहना चाहिए पटेल जी के? ઓક્ટોબર મહિનામાં આતંકી ઘટનાઓ વધી છે। 2 ઓક્ટોબરે આતંકી હુમલાની 2 ઘટના બની, જેમાં 2 લોકોની હત્યા થઈ। 5 ઓક્ટોબરે 3 આતંકી હુમલાની ઘટના બની, જેમાં 3 લોકોની હત્યા થઈ। 7 ઓક્ટોબરે 1 આતંકી હુમલો થયો, જેમાં 2 લોકોની હત્યા થઈ। તો 16 ઓક્ટોબરે 2 આતંકી હુમલા થયા, જેમાં 2 લોકોની હત્યા થઈ। 17 ઓક્ટોબરે 1 આતંકી હુમલો થયો, જેમાં 2 લોકોની હત્યા થઈ। જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકી હુમલાની ઘટનામાં થયેલા વધારા વચ્ચે ગૃહ મંત્રાલયે સીઆરપીએફના મહાનિર્દેશક કુલદીપ સિંહને જમ્મુ કાશ્મીર મોકલ્યા। જમ્મુ કાશ્મીરમાં આઈબી, એનઆઈએ, સીઆરપીએફ અને સેનાના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ પહોંચી રહ્યા છે। તમામ સ્તરે ગુપ્તચર માહિતીનું મોનિટરિંગ થઈ રહ્યું છે। અંદાજે 19 વર્ષ જૂના રણજીત હત્યા કેસમાં રામ રહીમને સંભળાવાઈ આજીવન કેદની સજા। એટલું જ નહીં, કોર્ટે રામ રહીમને 31 લાખનો દંડ પણ ફટકાર્યો। રામ રહીમ સિવાય અન્ય 4 આરોપી જસબીર, અવતાર, સબદિલ અને કૃષ્ણલાલને આજીવન કેદની સજા સંભળાવાઈ। સજાના એલાન પહેલા હરિયાણાના પંચકુલા જિલ્લામાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા કડક કરતા કલમ 144 લાગુ કરી દેવાઈ। રામ રહીમને આ પહેલા પત્રકાર રામચંદ્ર છત્રપતિ હત્યાકાંડમાં પણ આજીવન કેદની સજા થઈ ચૂકી છે। આ સિવાય 2 સાધ્વીઓના યૌન શોષણ મામલામાં પણ રામ રહીમને 10-10 વર્ષની સજા થઈ હતી। અંદાજે 4 વર્ષથી રામ રહીમ જેલમાં બંધ છે। ઓગસ્ટ 2017માં તેને દોષિત ઠેરાવતા ફાટી નીકળેલી હિંસા દરમિયાન 36 લોકો માર્યા ગયા। રામ રહીમને આજે જે કેસમાં આજીવન કેદની સજા ફટકારાઈ છે તે વર્ષ 2002નો છે। પૂર્વ ડેરા મેનેજર રણજીત સિંહની 10 જુલાઈ 2002ના ગોળી મારીને હત્યા કરાઈ હતી। ડેરા મેનેજમેન્ટને શંકા હતી કે રણજીત સિંહે સાધ્વીનું યૌન શોષણ મામલામાં પોતાની બહેન પાસે અનામી પત્ર લખાવ્યો હતો। પોલીસ તપાસથી અસંતુષ્ટ રણજીત સિંહના પિતાએ જાન્યુઆરી 2003માં પંજાબ અને હરિયાણા હાઈકોર્ટમાં અરજી કરીને પોતાના પુત્રની હત્યાની તપાસ સીબીઆઈ પાસે કરાવવાની માંગ કરી હતી। આ અરજી કોર્ટે ગ્રાહ્ય રાખી હતી। સીબીઆઈ આ મામલામાં ડેરા મુખી રામ રહીમ સહિત 5 લોકોની વિરુદ્ધ કેસ કર્યો હતો। 2007માં સીબીઆઈની સ્પેશિયલ કોર્ટે આરોપીઓ પર ચાર્જ ફ્રેમ કર્યો અને 8 ઓક્ટોબર 2021ના રોજ તેને દોષિત ઠેરવ્યા। अजय टैनी की गिरफ्तारी हो, उसका इस्तीफा लिया जाएगा। गृह राज्य मंत्री हैं, उनको वहां बिठा रखा है राज्य मंत्री, उसके रहते का न्याय मिलेगा? एक अपराधी को किसी को न्याय दिला सकता है? हमारे 5 भाइयों को, 4 किसानों और 1 पत्रकारों को निर्मम तरीके से अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल के मार दिया लखीमपुर खीरी के अंदर। उनको जो है जेल में होना चाहिए, जो खुले घूम रहे हैं। ऐसे आपराधिक तत्वों को बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। પંજાબના અમૃતસરથી લઈને ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રા સુધી ખેડૂતોએ આજે ટ્રેન રોકીને કેન્દ્ર અને ઉત્તર પ્રદેશની સરકારનો વિરોધ કર્યો। આમ તો છેલ્લા 1 વર્ષથી ખેડૂતો પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે, પણ આજે રેલ રોકો આંદોલનના નિશાને હતી 15 દિવસ પહેલા ઉત્તર પ્રદેશના લખીમપુર ખીરીમાં બનેલી हिंसाની घटना। आप देख सकते हैं ये उतरेटिया जंक्शन है और लखनऊ का एक रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हैं, और उनके इकट्ठा होने से पहले ही भारी संख्या में जो पुलिस बल हैं वो यहाँ मौजूद थे, जो कि किसानों को रोकने के इंतजाम करके पहले से ही तैयार थे। અત્યાર સુધી ખેડૂતોના પ્રદર્શનની અસર પંજાબ અને હરિયાણામાં જોવા મળતી હતી, પણ આજે 6 કલાકના રેલ લોકો આંદોલનના કારણે તમામની નજર ઉત્તર પ્રદેશ પર હતી। મોદીનગરમાં એક તરફ ખેડૂતો પાટા પર બેસી ગયા, તો મુઝફ્ફર અને ગાઝિયાબાદમાં ખેડૂતોએ ટ્રેન રોકી। આંદોલનની આગેવાની કરતા સંયુક્ત કિસાન મોરચાનું કહેવું છે કે આંદોલન ત્યાં સુધી ચાલુ રહેશે જ્યાં સુધી લખીમપુર હિંસામાં આરોપી આશીષના પિતા અને કેન્દ્રીય મંત્રી અજય મિશ્રાને પદ પરથી ન હટાવાય। जब तक इनका इस्तीफा नहीं होगा, जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे,
ये जेल में नहीं जाएंगे, इनसे पूछताछ करने वाले अधिकारी की आइडेंटिटी छुपा के बातचीत कर जाए इनसे, तो जब ये बताएंगे। ये तो आंदोलन चल ही रहा जो 11 महीने से चल रहा है, इसी में ही नीचे जुड़ जाएगा इसमें। एक देखिए, आंदोलन तो उनका किसी और मुद्दे पे है। आंदोलन में मुद्दा तो बीच में लाया गया। आंदोलन तो उनका कृषि बिलों के ऊपर है। सरकार ने पहले भी बातचीत की। आइए उन मुद्दों पर जो रियल इश्यूज किसानों के, उन पर बात करते हैं। इस तरह से रोज रोज मुद्दे बदलने से किसी की समस्या, किसानों को कुछ भला होने वाला नहीं है। સરકાર અને ખેડૂતો વચ્ચે જુબાની જંગ યથાવત છે। આજના રેલ રોકો આંદોલનની સૌથી વધુ અસર પશ્ચિમી ઉત્તર પ્રદેશમાં જોવા મળી। પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ એ વિસ્તાર છે જ્યાં ખેડૂતોની સંખ્યા વધુ છે, એટલા માટે આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા આ વિસ્તારના ખેડૂતોની નારાજગી ભાજપને ભારે પડી શકે, કારણ કે કૃષિ કાયદા ઉપરાંત હવે ખેડૂતોના આંદોલનમાં લખીમપુર ખીરીની હિંસાનો મામલો પણ જોડાઈ ચૂક્યો છે। पार्टी ने अपने आप को किस तरीके से क्वारंटाइन में भी और जब लॉकडाउन था तो उसमें वो आगे बढ़कर के आई है और उस तरीके से। और मैं हमेशा बोलता हूँ, राजनीति में वही खड़ा रहता है जो रेलेवेंट बना। રાજનીતિમાં એ જ ઉભા રહી શકે જે રેલેવન્ટ એટલે કે પ્રાસંગિક બનીને રહી શકે। 5 રાજ્યોની ચૂંટણી પર ચર્ચા દરમિયાન ભાજપ અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ પાર્ટીના પદાધિકારીઓને આમંત્રણ આપ્યું। ये जो हम परिवर्तन की थ्योरी और प्रैक्टिस को करते हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा की प्रक्रिया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, राजनीति में वही खड़ा रहता है जो रेलेवेंट बना। દ્રશ્યો દિલ્હી ભાજપ હેડક્વાર્ટરના છે, જ્યાં આવતા વર્ષે યોજાનારી 5 રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે ભાજપે પોતાના રાષ્ટ્રીય પદાધિકારીઓ અને પાર્ટી મોરચાના પ્રમુખો સાથે બેઠક યોજી। બેઠકમાં ચૂંટણીવાળા રાજ્યોના પદાધિકારીઓ સાથે રણનીતિ બનાવાઈ। બેઠકમાં નિર્દેશ અપાયા કે કોરોના કાળમાં સરકારે કરેલા કાર્યો અને ઉપલબ્ધિઓની જાણકારી જનતા સુધી પહોંચાડાય। આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા આ બેઠક ઘણી મહત્વની છે। બેઠક ભલે આજથી શરૂ થઈ હોય, પણ પ્રધાનમંત્રી મોદીએ પદાધિકારીઓને આમંત્રણ 3 મહિના પહેલા આપ્યો હતો। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 माह में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महामंत्री और संगठन के अलग अलग लोगों से 5-5 घंटे की लगातार चर्चा की और पूरा समय दिया। जो आज के तात्कालिक विषय थे राष्ट्रीय स्तर के, उस विषय पे प्रधानमंत्री जी के साथ विचार विमर्श हुआ, संगठन के सभी क्षेत्रों के लोगों से, और अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में इसी बात को चिन्हांकित किया। મહત્વનું છે કે આવતા વર્ષે ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, ઉત્તરાખંડ, મણિપુર અને ગોવામાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાશે। 5 રાજ્યોમાંથી હાલ 4 રાજ્યોમાં એનડીએની સરકાર છે। समाजवादी पार्टी अपनी जगह काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह काम करेगी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उसमें ऐसे काम किए हैं, कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं जिसको लोग भूल नहीं पा रहे। મંચ પર ભાષણ આપતા આ છે સમાજવાદી પાર્ટીથી રાજ્યસભા સાંસદ સુખરામસિંહ યાદવ। તેઓ છે તો સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા, પણ તેમના મોઢે સંભળાઈ રહી છે યોગી આદિત્યનાથની પ્રશંસા। योगी जी के बारे में कहना चाहूंगा, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने शायद जीवन में कभी न देखा होगा जिसका कोई परिवार ही नहीं और सब परिवार, पूरा परिवार है। कहने कोई परिवार नहीं तो समझो पूरा परिवार उसका परिवार है। जो हर पूरे प्रदेश के परिवार को अपना परिवार मानता हो, ऐसा मुख्यमंत्री मैं समझता हूँ प्रदेश को पहली बार मिला है। ઉત્તર પ્રદેશના એક મંચ પર સમાજવાદી પાર્ટી એટલે કે મુલાયમસિંહ અને અખિલેશ યાદવની પાર્ટીના સાંસદનો એવો તે ભાજપ પ્રેમ છલકાયો કે સવાલ ઉઠવા સ્વાભાવિક છે। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, हम समाजवादी पार्टी से एमपी हैं। लड़के का रुझान स्वतंत्र देव सिंह ने बदल दिया, उसके लिए मैं क्या करूं? अब लड़के का रुझान हो गया भारतीय जनता पार्टी। अब हम दोनों फंसे हुए हैं। હકીકતમાં કાર્યક્રમ મુલાયમસિંહ યાદવના નજીકના દિવંગત નેતા હરમોહનસિંહ યાદવની જન્મ શતાબ્દી સમારોહનો હતો, જેમાં સીએમ યોગી આદિત્યનાથ વિડીયો કોન્ફરન્સિંગથી જોડાયા હતા અને આ સમયે જ રાજ્યસભા સાંસદ સુખરામસિંહે આ નિવેદન આપ્યું।
મહત્વનું છે કે સુખરામસિંહ મુલાયમસિંહની નજીકના નેતા છે, પણ અખિલેશ યાદવના નેતૃત્વમાં અવગણના થતી હોવાથી પાર્ટીથી નારાજ ચાલી રહ્યા છે. દિલ્હી સ્થિત એમ્સના વિદ્યાર્થીઓની આ એ રામલીલા છે જેના પર સર્જાયો છે વિવાદ. રામલીલાના વિડીયોનો અવાજ અમે આપને એટલા માટે નથી સંભળાવી શકતા કારણ કે આમાં જે કહેવાયું છે તેનાથી કરોડો લોકોની ધાર્મિક ભાવનાને ઠેસ પહોંચી શકે. આ સમગ્ર મામલે જ્યારે અમે એમ્સની પ્રતિક્રિયા જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો તો દિલ્હી એમ્સ સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયને કંઈ પણ કહેવાનો ઇનકાર કર્યો. દિલ્હી એમ્સના રેસિડેન્ટ ડોક્ટર્સના એસોસિએશને પણ ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો. રામલીલાનું આયોજન એમ્સના MBBSના પહેલા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓએ કર્યું હતું. જોકે વિવાદ વધતા નાટકમાં ભાગ લેનાર एम्सના એક વિદ્યાર્થીએ સોશિयल मीडिया में माफी मांगी. किसी भी तरह मैं उस प्ले को डिफेंड नहीं कर रहा, वह प्ले पूरी तरीके से गलत था. उसे देखने के बाद हमें खुद शर्म आई. पहले तो हमने बचपन में किसी तरह वो सब कर दिया, पर जब हमने वो वीडियोस देखी हमें खुद बहुत ज़्यादा शर्म आई. इस सब के लिए मैं और हम सब आपसे माफ़ी मांगते हैं और ये भरोसा देते हैं कि ऐसा दोबारा कभी कुछ नहीं होगा. પણ વિવાદ હજુ શાંત નથી થયો. સમગ્ર મામલે હવે રાજનીતિ પણ ગરમાઈ છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને આ વિવાદમાં ઝંપલાવ્યું. क्रिएटिविटी के नाम पर जो कुछ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हुआ ये सरासर निंदनीय है. मैं दिल्ली पुलिस से निवेदन करता हूं कि इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत एक्शन लिया जाए और जो भी इसके पीछे व्यक्ति हैं उनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार किया जाए. मुझे लगता है बहुत ज़्यादा निंदनीय है और इन बच्चों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई एम्स प्रशासन को करनी चाहिए ताकि आगे और कोई भी बच्चा इस तरीके से शर्मनाक चीज ना करे. સમગ્ર વિવાદ પર એમ્સ પ્રશાસને હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર કાર્યવાહી નથી કરી. જો કે આગામી દિવસોમાં આ મુદ્દા પર રાજનીતિ જોર પકડી શકે.